कली MSP की गल की, पर जेड़े उस वेले समझते सी लोग या जिहड़ा इंटलैक्चुअल वर्ग हुंदा जिन्होंने बुद्धिजीवी कहने आ, उन्होंने ये गल की भी ये कली MSP तक की खेड नहीं है, खेड उदों बड़ी वड्डी है। साडे सभ्याचार ते हमला, क्योंकि सभ्याचार धरती नाल जुड़िया ते खेती भी धरती नाल ही जुड़ी है, खेती धरती का ही खेता। इस किते दे नाल ही साडी सियासत सिरजी जाती है। तुसीं ऐ करो, 2 किले जिहड़े पिंड च जिहदे कोले 2-2 4-4 5-5 किले आ, बेच दो। तुसीं कल्ले पिंड नालों नहीं टुटोगे, पिंड की सियासत नालों भी टुट जाओगे, है ना। आपदी शहर की, आपदे खिते की, पंजाब नालों भी टुट जाओगे। तुसीं मुड़ के पता नहीं कित्थे जाके डिगना, शहर च चले जाओगे, शहर च रहिंदे होए भी तुसीं पंजाबी नहीं रह गए, या सभ्याचार का हिस्सा नहीं रह गए, सियासत का हिस्सा नहीं रह गए। सो साडी धरती नाल साडा कल्ला सभ्याचार नहीं जुड़िया, साडी सियासत भी जुड़ी है। जदों असीं शंभू मोर्चा लाया, उत्थे साडे कोले कई बंदे आउंदे सी जिन्हां कोले एक क्यारा जमीन नहीं सी, एक कनाल जमीन नहीं सी। असीं कहंदे यार तुसीं क्यों बैठे हो? कहंदे यार साडी जमीन जिहड़ा मोहाली एयरपोर्ट बनिया उहदे च इन्हां ने अक्वायर कर ली। जमीन तां गई, कहंदे नाल साडी सियासत भी गई यार, पंची सरपंची साडी MLA साडे तो साडे कोले आउंदा सी, वो सब कुछ ही गया। सो जमीन या पिंड जदों खुरदा साडे तो सब कुछ ही खुर जाता। हुण सरकार की कर रही है, 3 कानूनां दे अधीन या उहदे तहत सरकार साडी खेतीबाड़ी जिथों असीं फसलां पैदा करनियां, अनाज पैदा करना, सब्जियां पैदा करनियां, उत्थों लैके ते वेचण तक दा जिहड़ा कंट्रोल है ना, जिथे जाके शैल्फ ते विकदियां, वो सारा कंट्रोल कंपनियां दे हाथ च दे रही है। और ये वर्तारा पश्चिमी देशों च वापर चुके हैं। इस वर्तारे ने उथों का सभ्याचार तो खादा ही खादा, पिंड खा गया, परिवार खा गया। पश्चिमी देशों च सानू सब नू पता भी उत्थे माहौल की है, पैसे तो बिना कोई गल नहीं होती उत्थे। कई बारी जे साडे इत्थों कोई बंदे गए आ तो अद्धा लीटर या लीटर पानी भी मैं लगता 300 रुपया का बेचता। ते जे असीं ये सोचते हैं भी वो बहुत सुखी आ, नहीं, वो साडे तो सुखी नहीं है। अज भी जिहड़े पिंडां च वसदे लोग आ, तुहानूं इस गल का एहसास होवे ना होवे, पर तुसीं उन्हां तों ज्यादा सुखी हो। जिहड़े इत्थों बंदे अपने गए आ IELTS करके, या मुंडे साडे जाते हैं घरों चों, NRI 400 करोड़ रुपया संघर्ष वास्ते भेज चुके हैं। क्यों बई? उन्होंने क्यों भेजन की लोड़ सी? वो घरे पैसे भेज भेज कहते बापू खुश हो जाए, जो चाहिए असीं देवांगे इत्थों, पर धरने च या मोर्चे च जरूर जाना। क्यों? ये किहड़ी चीज है जिहड़ी उन्हां दे अंदर उठती है? कई बारी उन्होंने भी इस गल की समझ नहीं होती, क्योंकि विरसे की चीज है। उत्थे बैठिया नूं याद आउंदा, अपनी मिट्टी वाजा मारती है। फिर साडे पिंड, साडे खेत, साडे लोग याद आउंदे आ। फिर पंजाब पता लगता भी है कि गुरुओं ने धरती वसाई क्यों सी, किहड़ियां चिड़गां लाइयां साडे अंदर। ते जे पंजाब उठिया ना, अज अपने सभ्याचार नूं, आपदे राजनीतिक ढांचे नूं बचाउण खातर उठिया। ये दोने साडे तो जे खोह लए, क्योंकि जदों कंपनियां का कंट्रोल आ गया तो फिर तो वो चलाउणगे। एक पासे तो बाबा बंदा सिंह बहादुर सानू मालक बनाई जांदा, एक पासे अज दीयां सरकारां सानू फिर वापस मलकीयत साडे तो लैके सानू मुजाहरे बनाउण ते तुलियां। यही नीति है ना बीजेपी की, पहला कांग्रेस की भी यही सी। वो रात नूं करदे सी जिहड़े काम गलत करदे सी, ये दिन दे चानण च ही करी जांदे आ पतंਦਰ। सो ये तो उन्हां तो भी करदे आ। सरकारां ने कदे सानू साडे हक नहीं देने, कदे नहीं दिते, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए।
ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 84 ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ? ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਰਜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਾ ਆਪਦੀ ਹਵਾ ਬਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 5-5 7-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 900 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੁਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਾ ਥੋੜੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਏ ਗਏ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੱਸੋ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਛੱਡ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 84 ਵਾਪਰ ਜੂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 2 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਡਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ, ਔਰ ਡਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਯਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਾਂ ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਘੋਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਘੋਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਗਾਣੇ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥਿਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਬਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਕੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਉਧਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। 2-4 ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮਿੱਥ ਕਿਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ? ਮਿੱਥ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਗਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਟਾਲੇ ਯਾਰ, ਸਿਦਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਮ ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਟਾ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਟਾ ਦੂਗਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ? ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖਾਤਰ। ਕਿਉਂ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਜੇ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹੀ ਝੱਲ ਲਏ ਹੋਣ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ,
ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ। ਆਹ ਗਦਾਰ, ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰਾ। ਰੰਗ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਰਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦੇ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, 5 ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਲੀਆਂ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੰਡਾਈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਸਣੀ ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਈ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉਭਾਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗ ਲਾਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਲੜੇ ਪਲਟੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਏਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਆ,
ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਲੱਗੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਪਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਨਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤਾਈਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 8.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸੋ ਜਜ਼ਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਪਰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਛਕੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕੋ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾੜਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ।
ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਏ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ 1966 ਚ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਚ 'ਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਰਦੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਏਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਗਦਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ 11ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ।